والی موصل سیف الدین نے اپنے خطیب ابن المخدوم سے پوچھا، قابل صد احترام خطیب، آپ نے کئی بار قرآن سے فال نکال کر مجھے خطروں سے آگاہ کیا ہے، آپ نے میری کامیابی اور سلامتی کے وظیفے کیے ہیں اور خدا کے حضور میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے بڑھ کر میں کسی کو برگزیدہ نہیں سمجھتا۔ اگر کسی انسان کے آگے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں آپ کے آگے سجدہ کرتا۔ اب میں ایسی مہم پر جا رہا ہوں جس کی کامیابی مخدوش ہے۔ میں ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ جنگ میں فتح ہوتی ہے یا شکست؟ مجھے قرآن سے فال نکال کر بتائیے کہ میری قسمت میں فتح لکھی ہے یا شکست؟ خطیب اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، امیر محترم، یہ صحیح ہے کہ آپ نے کئی بار مجھ سے قرآن میں سے فال نکلوائی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی مرحوم و مغفور کی زندگی میں آپ ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ کے تعاقب میں گئے تھے تو میں نے قرآن میں سے فال نکال کر آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور آپ کامیاب لوٹے۔ صلیبیوں کے خلاف آپ جب بھی گئے میں نے فال نکالی اور آپ کو خطروں سے خبردار کیا اور کامیابی کی خبر دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری نکالی ہوئی ہر فال صحیح نکلی، مگر خطیب نے پہلے عز الدین کی طرف پھر دونوں سالاروں کو دیکھا اور کہا، مگر موصل کے امیر، اب بغیر فال نکالے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس مہم پر آپ فوج لے جا رہے ہیں اس میں آپ کامیاب لوٹیں گے یا ناکام؟ سیف الدین نے بے تاب ہو کر کہا، جلدی بتائیے میرے استاد محترم۔ خطیب نے کہا، آپ کو ایسی بری شکست ہوگی جس میں آپ وقت پر نہ بھاگے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس مہم پر نہ خود جائیں، نہ اپنے بھائی کو بھیجیں، نہ اپنی فوج کو۔ سیف الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے یا ڈرا ہوا ہے۔ عز الدین اور سالاروں پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ خطیب سیف الدین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ سیف الدین نے کہا، آپ نے قرآن تو کھولا نہیں؟ قرآن کے بغیر آپ نے فال کیسے نکالی؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھے جو بری خبر سنائی ہے وہ صحیح ہے؟ خطیب ابن المخدوم نے کہا، سنو موصل کے امیر، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن سے جو فالیں نکال کر میں آپ کو کامیابی کے مژدے سناتا رہا ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن کسی جادوگر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ قرآن صرف یہ فال بتاتا ہے کہ جو اس مقدس کتاب میں احکام خداوندی تحریر ہیں ان پر جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ اس سے پہلے آپ صلیب کے پرستاروں کے خلاف لڑنے گئے تو آپ کے کہنے پر میں نے قرآن کی فال آپ کو بتائی کہ آپ کامیاب لوٹیں گے۔ اس کے بعد آپ جس مہم پر بھی گئے میں نے آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور کہا کہ یہ قرآن کی فال ہے۔ ہر فال نیک تھی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کی ہر مہم اور ہر کام خدا کے حکم کے عین مطابق تھا۔ مگر یہ مہم جس پر آپ جا رہے ہیں خدائی احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آپ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ سیف الدین نے بھڑک کر کہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے آیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک وسیع سلطنت کی سلطانی کا خواب دیکھ کر آیا ہے، اسے موت یہاں لے آئی ہے، اسے موت کے حوالے کر کے ہم صلیب کے پرستاروں کو ختم کر دیں گے۔ خطیب نے کہا، آپ مجھے کھوکھلے لفظوں کا فریب دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں۔ خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم سب نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ فتح اس کی ہے جس نے اپنے نفس پر فتح پا لی۔ میں آج آخری پیشن گوئی کر رہا ہوں، شکست آپ کا مقدر ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسلام کے پرچم تلے چلے جائیں اور اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں تو آپ کا مقدر کا لکھا ٹل سکتا ہے۔ عز الدین بولا، محترم خطیب، آپ اپنے مذہب اور اپنی مسجد سے سروکار رکھیں۔ جنگی امور اور سلطنتوں کے معاملات کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہمارا دل اور ہمارا جذبہ توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ان عناصر سے مالا مال ہیں جن سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ خطیب نے کہا، اگر آپ جنگ کو مذہب اور مسجد سے الگ کر کے لڑیں گے تو نہ دل آپ کا ساتھ دے گا نہ جذبہ۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ میں جنگی امور سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جنگ صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں سے نہیں جیتی جا سکتی، اور جنگ اس عسکری قابلیت سے بھی نہیں جیتی جا سکتی جس پر آپ کو ناز ہے اور جس کے بھروسے پر آپ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک عنصر اور بھی ہے جو فتح کو شکست میں بدل دیا کرتا ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جس قوم کا حکمران خوش آمد پسند ہو جائے وہ اپنے ساتھ قوم اور ملک کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ وہ حکومت کے امور خوش آمدیوں اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کے حوالے کر دے تو وہ ایک آزاد اور خوددار قوم کو بھوکی ننگی اور غلام رعایا میں بدل دیتے ہیں، اور جب یہ حکمران فوج کی کمان خوش آمدی سالاروں کو دیتے ہیں تو ملک کو دشمن کھا جاتا ہے۔ خوش آمدی سالار اپنے ماتحتوں سے خوش آمد کرواتے ہیں، پھر ان کا مقصد قوم اور ملک کے لیے لڑنا نہیں بلکہ حکمران کی خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کے اس دربار میں دیکھا ہے کہ دونوں سالاروں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے
اور ایسی جذباتی باتیں کی ہیں جو جنگجو نہیں کیا کرتے۔ دونوں نے آپ کے فیصلے اور ارادے کی تعریف تو کر دی ہے، لیکن آپ کو خطروں سے خبردار نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صلیبی تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مسجد اقصی پر کفار کا قبضہ ہے، لہٰذا ان حالات میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ گمشتگین اور حلب کے عمرہ صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں، اور اگر آپ ہی سچے ہیں تو اسے جھوٹا اور سلطانی کا لالچی ثابت کریں۔ مگر آپ کے سالاروں نے آپ کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا۔ آپ کے سالاروں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے الرستان کے پہاڑی علاقے کو اڈا بنا کر اپنے دستے دور دور تک اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ آپ اسے محاصرے میں لینے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کے چھاپا ماروں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن آپ کے سالاروں نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ پہلو آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کہ ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار آپ کے سینے سے راز نکال کر لے جا سکتے ہیں اور آپ کے حرم کی لڑکیوں کو اٹھا لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فوج یہاں سے کوچ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی کو آپ کی فوج کی رفتار، تعداد اور کوچ کی سمت کا علم ہو جائے گا۔ ایک سالار نے غصے میں آ کر کہا، سلطان موصل، کیا ہم اپنی توہین برداشت کرتے رہیں؟ مسجد میں دن رات بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرنے والا ہمارا استاد بننے کی جسارت کر رہا ہے، یہ آپ کے فیصلے کی مخالفت کر کے ہمارے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہے۔ سیف الدین نے کہا، مجھے سن لینے دو، میں محترم خطیب کو ابھی تک احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ عز الدین نے تنزیہ کہا، بولیے محترم خطیب، اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ یا صلاح الدین ایوبی کے ساتھ؟ خطیب نے عز الدین سے کہا، میری وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کی تعریف اتنی سی کروں گا کہ آپ نے اپنے بھائی کو 2-4 باتیں تو حقیقت کے رنگ میں بتائی ہیں، باقی آپ نے بھی دماغ اور آنکھیں بند کر کے بات کی ہے۔ عماد الدین بھی آپ کا بھائی ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست کیوں ہے اور آپ کی حمایت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ عز الدین نے کہا، آپ ہمارے خاندانی معاملات میں دخل نہ دیں۔ آپ دراصل ہم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور ہم سب کو اس کے آگے سجدے کرنے چاہیے۔ آپ کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ قرآن سے فال نکال کر بتائیں کہ ہماری یہ مہم کامیاب رہے گی یا ناکام۔ خطیب نے آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا، قرآن اپنا حکم صادر کر چکا ہے، اب میں آپ کے سامنے حقیقت پوری طرح بے نقاب کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں، وہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جو کفر کو گھاس کی سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح بہا لے جانے کے لیے دمشق سے اٹھا ہے۔ آپ سب درخت سے ٹوٹ کر گری ہوئی ٹہنیاں ہیں، آپ کے پتے مرجھا رہے ہیں جو جھڑ کر اس طوفان کے ساتھ غائب ہو جائیں گے۔ ایوبی نے آپ پر چڑھائی نہیں کی، آپ اس کے راستے میں آ گئے ہیں۔ آپ کا حشر وہی ہوگا جو سیلاب کے راستے میں آنے والوں کا ہوتا ہے۔ سیف الدین نے گرج کر کہا، خطیب، میرے دل سے اپنا احترام نہ نکالو۔ خطیب نے باروب آواز میں کہا، تم سیف الدین، تم زمین کے اس ذرا سے خطے کے بادشاہ ہو، ڈرو اس کی ذات سے جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے۔ میرا احترام نہ کرو، میرے منہ پر تھوک دو، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ ہٹو۔ تم پر بادشاہی کا نشہ طاری ہے۔ ان بے وقار سالاروں نے اور تمہاری حکومت کے عہدیداروں نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے تمہیں بادشاہ بنا دیا ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ محض خوشامد ہے اور تم بادشاہ نہیں ہو؟ تم نہیں جانتے کہ یہ بے وقار خوشامدی تمہارے دشمن ہیں، اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ تم پر زوال آئے گا تو یہ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور اس کے پاپوش چاٹیں گے جو تمہاری گدی پر ہوگا۔ مجھے غصے سے نہ دیکھ سیف الدین، اپنا گھر دوزخ میں نہ بنا۔ تاریخ سے عبرت حاصل کر، ان غلاموں کی ذہنیت والوں نے ایک سے ایک جابر بادشاہ کو گدا کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ افسوس اس پر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ تیرے جیسے بادشاہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی نظروں سے اوجھل کر کے ہی دم لیں گے۔ سیف الدین غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں گرجا، لے جاؤ اسے یہاں سے، اسے وہاں بند کر دو جہاں سے اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ ایک سالار کے پکارنے پر 2 باڈی گارڈز اندر آئے، انہیں حکم دیا کہ خطیب کو قید خانے میں لے جائیں۔ اسے جب دونوں بازوؤں سے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو سیف الدین کو اس کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ بادشاہی کا لالچ مذہب سے بیگانہ کرتا ہے، خوشامد پسند حکمران ملک اور قوم کو بیچ کھاتا ہے، کافر کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمہیں کافر اس لیے آپس میں لڑا رہا ہے کہ فلسطین پر اس کا قبضہ رہے۔ آپس میں لڑتے رہو گے تو قبلہ اول تم پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ خطیب المخدوم کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور وہ بلند آواز سے بولتا جا رہا تھا۔ بہت سے فوجی باہر نکل آئے اور آن کی آن میں یہ خبر تمام تر موصل میں پھیل گئی، خطیب المخدوم پاگل ہو گیا ہے، خطیب کو قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے۔
ये आवाजें शहर में घूमते फिरते खतीब के घर के दरवाजे में दाखिल हो गईं। उस घर में खतीब की नौजवान बेटी थी। उस घर में यही दो अफराद थे, ये लड़की और उसका बाप खतीब। खतीब की ये वाहिद औलाद थी। उसकी बीवी अरसा गुजरा मर गई थी। खतीब ने दूसरी शादी न की थी। वो उस बेटी के सहारे जी रहा था और बेटी उसकी खातिर जिंदा थी। बहुत सी औरतें उसके घर में चली गईं। ये घर सबके लिए बड़ा ही काबिल एहतराम था, क्योंकि ये खतीब का घर था। औरतों ने लड़की से पूछा कि उसके बाप को अचानक क्या हो गया है, क्या वाकई वो पागल हो गया है। लड़की ने कहा ऐसा होना ही था। उसके अंदाज में ठहराव सा था, अफसोस और घबराहट नहीं। उसके बाद उसके पास जो भी औरत आई, लड़की ने यही कहा ऐसा होना ही था। मूसल में खतीब को कैद खाने में डाल दिया गया। हर्रान में 2 सालारों शमसुद्दीन और शाद बख्त को गुमश्तगीन ने कैद खाने में डाल दिया था। गुमश्तगीन को पहली बार पता चला कि उसके ये दोनों सालार दरअसल सुल्तान अय्यूबी के आदमी हैं और जासूस हैं। इन दोनों को कैद खाने में डालकर गुमश्तगीन रात के वक्त कैद खाने में गया। शमसुद्दीन और शाद बख्त को उनकी गाल कोठरियों से निकलवा कर उन्हें उस जगह ले गया जहां कैदियों से राज उगलवाने के लिए कई एक वहशियाना तरीके इख्तियार किए जाते थे। वहां 2 आदमी इस तरह लटके हुए थे कि छत के साथ बंधी हुई रस्सियों से उनकी कलाइयां बंधी हुई थीं। उनके पांव जमीन से कोई 2 फुट ऊपर थे और टखनों के साथ कमोबेश 10-10 सेर वजन के लोहे के ठोस गोले बंधे हुए थे। मौसम सर्द होने के बावजूद उनके जिस्मों से पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे उन पर पानी उंडेला गया हो। उनके बाजू कंधों से अलग हुए जा रहे थे। वहां खून की बदबू थी और गली सड़ी लाशों का ताफुन भी। गुमश्तगीन ने दोनों भाइयों से कहा इन्हें देख लो। इस कैद खाने में आने तक तुम मेरी फौजों के मालिक थे, शहजादे थे। अब तुम बेकार जज्बात में उलझकर इस दोज़ख में आ गए हो। तुम गद्दार हो। तुम मेरी आस्तीन में सांपों की तरह पलते रहे हो। मैं तुम्हें अब भी बख्शने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दो कि जिन लड़कियों को तुमने यहाँ से भगाया और जो आदमी उनके साथ गए वो कहाँ गए और यहाँ से क्या क्या राज लेकर गए। शमसुद्दीन और शाद बख्त मुस्कुरा दिए और खामोश रहे। गुमश्तगीन ने कहा वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास गए हैं, क्या ये झूठ है? दोनों ने कोई जवाब न दिया। गुमश्तगीन ने कहा इन दोनों को देख लो, ये तो जवान हैं इसलिए अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम दोनों को मैंने इनकी तरह लटका कर पाँव के साथ वजन बांध दिया तो तुम थोड़ी सी देर में अपना सीना खोल कर मेरे आगे रख दोगे। उसके बगैर ही मुझे सब कुछ बता दो। शमसुद्दीन ने कहा वो कोई राज नहीं ले गए, यहाँ कोई राज नहीं। तुम्हारे मुतालिक सुल्तान अच्छी तरह जानता है कि तुम सलीबियों की मदद से उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी में हो। अय्यूबी पूरी तैयारी करके तुम्हारी सरकूबी के लिए आया है। यहाँ से कोई क्या राज लेकर जाएगा? राज सिर्फ ये फाश हुआ है कि हम दोनों भाई तुम्हारी फौज के सालार थे। तुम हमें अपना मोतमिद समझते रहे, लेकिन हम दरअसल सुल्तान अय्यूबी के आदमी हैं। शमसुद्दीन के भाई शाद बख्त ने कहा मैं दूसरा राज भी तुम्हें बताता हूँ। ये इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि 2 मुसलमान लड़कियां तुम्हारे पास तोहफे के तौर पर आ गईं। हमें पता चल गया कि वो मजलूम हैं और मुसलमान हैं। तुम्हारा बनाया हुआ काजी अबुल खाशिब तुमसे पहले उन लड़कियों को अपने साथ ले जाना चाहता था। हमने लड़कियों को अपनी बेटियां समझकर भगा दिया और अबुल खाशिब ने हमारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमने उसे कत्ल कर दिया और तुम्हें पता चल गया। तुमने हमें कैद कर दिया। अगर हम कैद न होते तो हमारा इरादा यही था कि जब तुम सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ हमें भेजोगे तो हम पूरी फौज को सुल्तान अय्यूबी के घेरे में ले जाकर हथियार डाल देंगे। हमारी ये आरजू पूरी न हो सकी। शमसुद्दीन ने कहा हम फिर भी कामयाब हैं। तुम हमें सजाए मौत दे दो। हमें छत से लटका कर हमारे पाँव के साथ 20-20 सेर वजन बांध दो। हमारे बाजू हमारे कंधों से अलग कर दो। हमें अजियत का कुछ एहसास नहीं होगा। अल्लाह की राह पर चलने वालों के लिए तीर फूल बन जाते हैं, जिस्म फना हो जाते हैं, रूहें नहीं मरा करती। अल्लाह की राह में कुर्बान होने वालों की रूहें अल्लाह को अजीज होती हैं। गुमश्तगीन ने कहा मुझे वाज न सुनाओ, मुझे वो राज बताओ गद्दारो, वो राज जो तुमने सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा है। शमसुद्दीन ने कहा तुम हमें गद्दार कहते हो। यही राज है जिसे तुम छुपाना चाहते हो कि गद्दार कौन है। तुम ये राज आने वाली नस्लों से और तारीख से भी नहीं छुपा सकोगे कि तुम गद्दार हो। तारीख पुकार पुकार कर कहेगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन को सलीबियों से आजाद कराने के लिए निकला था, मगर गुमश्तगीन नाम का एक मुसलमान कलादार उसके रास्ते में हायल हो गया। गुमश्तगीन ने तंजिया लहजे में कहा तुम अगर इतने पक्के मुसलमान होते तो हिंदुस्तान हिंदुओं के हवाले करके नूरुद्दीन जंगी के पास न भागे आते। तुम गुलाम मुल्क से आए हो। शाद बख्त ने कहा हिंदुस्तान को हमने हिंदुओं के हवाले नहीं किया। वहां भी तुम जैसे मुसलमान मौजूद थे जिन्होंने हिंदुओं से दोस्ती की और तुम्हारी ही तरह अपनी जाती बादशाही के ख्वाब देखे। बादशाही का नशा उन्हें ले बैठा और हिंदू सारे मुल्क पर हाथ साफ कर गया। अगर मुल्क की किस्मत सालारों के हाथ में होती तो आज हिंदुस्तान अरब की सरजमीन के साथ मिला हुआ होता, मगर वहां की फौज को बादशाहों ने अपना गुलाम बना लिया था।
गुमश्तगी ने कहा, मैं तुम्हें 2 दिन और सोचने का मौका देता हूँ। अगर मेरे सवालों के जवाब मुझे दे दोगे तो हो सकता है तुम्हें इस जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे घरों में तुम्हें नजरबंद कर दूं। अगर मुझे मायूस करोगे तो मैं तुम्हें सजाए मौत नहीं दूंगा। इन्हीं काल कोठरियों में पड़े गलते सड़ते रहोगे। सोच लो। और वो हुक्म देकर के इन्हें कोठरियों में बंद कर दिया जाए चला गया। गुमश्तगी ने अपने कले में सलीबी मुशीर रखे हुए थे। उसने उन पर वाज़ेह कर दिया था कि उनका एक साथी जो कत्ल हो गया है वो किसी साजिश का शिकार नहीं हुआ, बल्कि वो हरम की एक लड़की के हाथों कत्ल हुआ है। गुमश्तगी ने उन्हें ये भी बताया कि उसने अपने 2 सालारों को काजी के कत्ल और गद्दारी के जुर्म में कैद खाने में डाल दिया है। उसने उनसे मशवरा लिया कि वो फौरी तौर पर सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ फौज भेजना चाहता है। गुमश्तगी ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि इन दोनों सालारों ने कैसे कैसे राज सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेज दिए हैं। पेशतर इसके कि वो उन राजों से फायदा उठाए हमें हमला कर देना चाहिए। इस सूरत में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। सलीबी मुशीरों ने मदद का वादा किया और कहा कि वो अपने एक आदमी को आज ही रात सलीबियों के कैंप को रवाना कर देते हैं। उसी रात एक सलीबी रवाना हो गया। मूसल में खतीब इब्न अल मखदूम कैद खाने की एक कोठरी में बंद था और उसकी नौजवान बेटी जिसका नाम साइका था घर में अकेली थी। दिन भर औरतें उसके पास जाती रहीं और साइका सबसे यही कहती, ऐसा होना ही था। औरतों ने गौर नहीं किया था कि इससे उसका मतलब क्या है। 2 जवान लड़कियों ने उसके इन अल्फाज और अंदाज को नजरअंदाज न किया। उन्हें कुछ शक हुआ। रात जब साइका घर में अकेली थी, ये दोनों लड़कियां उसके घर में दाखिल हुईं। साइका उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती थी। एक लड़की ने पूछा, तुम सारा दिन ये क्यों कहती रहती हो कि ऐसा होना ही था? साइका ने जवाब दिया, खुदा को ऐसा ही मंजूर था, इसके सिवा मैं और क्या कह सकती हूँ। कुछ देर खामोशी तारी रही। आखिर दूसरी लड़की ने कहा, अगर इसे तुम्हारा मतलब कुछ और है तो साफ बता दो, हो सकता है हम कुछ मदद कर सकें। साइका ने कहा, खुदा के सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे वालिद मोहतरम ने कोई अखलाकी जुर्म नहीं किया। उन्होंने अमीर मूसल को कोई खरी बात कह दी होगी। वो हमेशा हक बात कहा करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा होना ही था, क्योंकि वो खुशामद करने वाले इंसान नहीं। दूसरी लड़की ने कहा, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया है। हम ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिमायत में कोई बात कह दी होगी। ये तो तुम ही बता सकती हो कि वो मूसल के वाली के हामी थे या सलाहुद्दीन के। साइका ने मुस्कुराकर पूछा, तुम जिसे सच्चा समझती हो वो उसी के हामी थे, तुम किसकी हामी हो? दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की। साइका ने कहा, वो भी अय्यूबी के हामी थे, सैफुद्दीन को पता चल गया होगा। एक लड़की ने पूछा, वो जबानी हिमायत करते थे या अमलन भी? साइका भड़क कर बोली, क्या तुम जासूसी करने आई हो? क्या मूसल का नौजवान खून भी कुफार का हामी हो गया है? एक लड़की ने जवाब दिया, हाँ, हम दोनों जासूसी करने आई हैं और तुम्हें ये यकीन दिलाने आई हैं कि मूसल का नौजवान खून कुफार का हामी नहीं, बल्कि कुफार के पांव तले से अरब की जमीन निकालने के लिए बेताब है और इस अज़्म पर अमल करके दिखाने को उबल रहा है। तुम हमारी जहानत का अंदाजा इससे करो कि तुम्हारे इन अल्फाज को कि ऐसा होना ही था हमारे सिवा कोई भी नहीं समझ सका। हम समझ गई थी कि तुम्हारे वालिद मोहतरम सुल्तान अय्यूबी के हामी होंगे और उनकी सरगर्मियों का इल्म वाली मूसल को हो गया होगा। कुछ देर के तबादले ख्यालात और बहस के बाद साइका को यकीन हो गया कि ये दोनों लड़कियां उसे धोखा नहीं दे रही। उसने उनसे पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं और वो क्या कर सकती हैं। एक लड़की ने कहा, सबसे पहले ये मालूम करना है कि मोहतरम खतीब को कैद खाने में परेशान तो नहीं किया जा रहा। अगर परेशान किया जा रहा है तो उन्हें कैद खाने से गायब करने का इंतजाम किया जाएगा। साइका ने पूछा, ये कैसे मालूम किया जा सकता है कि कैद खाने में उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? दूसरी लड़की ने कहा, हम अपने तौर पर मालूम करने की कोशिश करेंगी। तुम वाली मूसल के पास जाओ और अपने वालिद से मिलने की अर्ज करो। अगर उसने इजाजत न दी तो हम कुछ करेंगी। साइका ने कहा, मैं कल सुबह जाऊंगी और ये भी पूछूंगी कि मेरे बाप का जुर्म क्या है। लड़कियां जाने के लिए उठी तो उन्हें ख्याल आ गया कि साइका घर में अकेली है। उन्होंने उसे कहा कि वो रात उसके साथ गुजारेंगी, लेकिन साइका तन्हाई में कोई डर या खतरा महसूस नहीं कर रही थी। लड़कियों ने अपने घर वालों को जाकर बताया कि वो साइका के पास रहेंगी क्योंकि वो अकेली है। वो उसके पास चली गई। सर्दियों का मौसम था, वो कमरे में सोई। आधी रात के वक्त एक लड़की बैतुल खला में जाने के लिए बाहर निकली तो सहन से आगे जो बरामदा था वहां उसे एक स्याह साया हरकत करता नजर आया और वहीं कहीं गायब हो गया। लड़की डरी नहीं, वो कमरे में चली गई, अपनी सहेली को जगाया और उसे बताया। दोनों के पास खंजर थे। खंजर हाथ में लेकर वो बरामदे में गईं। इधर उधर देखा, उन्हें कुछ भी नजर न आया। वो सहन में आई। उन्होंने साइका को नहीं जगाया, लेकिन साइका की आंख खुल गई। दोनों सहेलियों को कमरे से गैर हाजिर देखकर वो बाहर गई। सहेलियों को पुकारा। वो आई तो उन्होंने उसे बताया कि बरामदे में एक साया हरकत कर रहा था, किसी इंसान का मालूम होता है। साइका ने उनसे कहा, चलो चलकर सो जाओ। तुम जब भी बाहर निकलोगी तुम्हें एक साया हिलता जुलता नजर आएगा।
आगे जाकर किसी साए को खंजर न मार देना। एक लड़की ने पूछा, ये साए कैसे हैं? इंसान नहीं ये? साइका ने कहा, जो कुछ भी हैं मुझे उनसे कोई खतरा नहीं, तुम भी उनसे न डरो। मगर अब दोनों लड़कियां डरने लगीं। वो सिर्फ इंसानों से नहीं डरती थीं। ये साए साइका के कहने के मुताबिक इंसानों के नहीं थे, तो फिर ये जिन ही हो सकते थे। साइका ने कहा, ये मेरे वालिद मोहतरम के अकीदतमंदों के साए हैं, इन्हें जिन ही समझ लो। मैं इनके करीब कभी नहीं गई, मुझे यकीन है कि ये मेरी हिफाजत के लिए यहाँ घूमते फिरते रहते हैं। एक लड़की ने कहा, मोहतरम खतीब बरगुज़ीदा शख्सियत हैं, उनके अकीदतमंद जिन भी होंगे। साइका ने कहा, कुछ ऐसी ही बात है, इनसे डरना नहीं और इनके करीब भी न जाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।